Yeah. So, hi guys, welcome to another episode of the Woke Logic, and this is a football podcast. We're going to talk about football, UCL. So, as you all know, UCL or playoff knockouts on playoff games just got over both the legs, and it was a spectacular weekend with some iconic games, and we are going to discuss about that, and also UCL ஓட draw இப்போ நேற்று நடந்து முடிஞ்சது. Um, and we are going to discuss about the round of 16 fixtures also. So that being said, we have the usual participants in, in our podcast today. Darshan, Karvendan, and Sudhindra are joining us. Sudhindra, I might have seen in F1 podcast mostly, but he has decided to participate in the football podcast as well. He's representing Real Madrid. And Darshan, our பின்னாடி இருக்கிற logo பார்த்தே தெரியும், he's representing PSG. And Karvendan, we all know, he's a Barcelona fan. And me, I am Harish. So yeah, let's get into the topic. The first talking point on I'll start with the biggest game itself. Man City and Real Madrid. Or humbling for Man City. Not that it is new to them this season, or a shocking display of efforts, and it continued against Madrid also. ஒரு மாதிரி ஒரு ஹோப்ஸ் இருந்தது எனக்கு personally. I'm not a Man City fan, but since we all know about Man City, I thought okay they're going to give some kind of for a fight or something, but it didn't seem the scoreline did not seem that way. Neither did their performance. And ஒரு ஐகானிக் எம்பாப்பே ஹேட்ரிக் அதை பற்றி நம்ம பேசுவோம். அண்ட் பிஃபோர் தட் வில் ஆஸ்க் பிஃபோர் ஸோ இந்த வாட்டி இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஆஸ்கிங் ரியல் மேட்ரிட் ஃபேன் அபவுட் த game, I'm going to ask a Barcelona fan about the Real Madrid result. Yeah, so Karvinder. Mm. I mean, obviously, இது Real Madrid should have outscored Man City அவ்வளவுதான். So there's nothing to debate in that. That's what I mean, we've been discussing about that in this group, in our PTP group. So it's about Man City and Real Madrid. Both the defenses are weak. Yeah, agreed. But the intensity or the carrying forward the ball, the attack, which is the best? That's what we have to see. So in that case, I feel Real Madrid is has every power or every way they'll outscore Man City. And of course, in the first leg, Man City was terrible. So I mean, Real Madrid should have scored a lot, but yeah, 3-2 was okay. I mean, they got a result, and they did the same in the the other game as well. Man City generally they don't have the intensity in them. It's not about Rodri. Even with Rodri, I don't know how far they would have been the intense, the pressing. They lost it completely, lost it, and the deadwoods are there. So obviously, so ரொம்ப கஷ்டம் எனக்கு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் மேன் சிட்டியோட அந்த பழைய ஆட்களை கிளீன் பண்ணாலே ஐ ஹோப் தில் கம் பேக் பெட்டர். மற்றபடி ஸோ ஆப்வியஸ்லி ரியல் மேட்ரிடுக்கு ஏற்ற ரிசல்ட். ரியல் மேட்ரிட் மேன் சிட்டியை எங்க அடிக்க வேணுமோ கரெக்டா அடிச்சு ஜெயிச்சிட்டாங்க. அவ்வளோ. ஸோ தட் பீங் செட் ஆக்சுவலி மேன் சிட்டி பற்றி பேசும்போது ஃபார் மீ பர்சனலி இட் ஹஸ் பீன் நான் ஒரு எஃபிஎல்ல எல்லாரையும் கஷ்டப்பட்டு கன்வின்ஸ் பண்ணி ஒரு 1 month பேக்லேருந்து நீங்கள் கேடிபி டீமில் வைங்க, அவன் செகண்ட் ஹாஃப் ஆஃப் த சீசன் நல்லா பண்ணுவான் அப்படின்னு சொல்லி எஃபிஎல் டீம்ஸ்லாம் டெப்ரோனா வைங்க அப்படின்னு சொல்லி பர்சூட் ஃபியூ பீப்புள். ஆப்வியஸ்லி தேவர் மோர் கிளவர் தென் மீ, ஸோ தே ரெஃப்யூஸ்ட் அவுட் ரைட், நாங்கள் வைக்க மாட்டோம் அப்படின்னு. I took that gamble and I had to pay a lot. So, pay in terms of point losses. So, அதே he is continuing the same kind of performance in UCL also. And in the season I had some hopes on De Bruyne. ஒரு இப்போ ராட்ரிக்கு அடுத்து இம்பார்ட்டன்ட் பிளேயர் அப்படின்னு பார்த்தா அந்த சிட்டி ஸ்குவாட்ல De Bruyne, but he also kind of I have no words because I'm very disappointed. Again, I'm not a Man City fan, but I'm a
De Bruyne fan and I thought சே நம்ம வந்து நம்பிக்கை வச்ச ஒருத்தன் வந்து இப்படி காலை வாரி விட்டானே அப்படின்னு ஒரு தாட் தான். And apart from that, City have been very average this season for the standard that they set. Still, they are in top four in Premier League or Champions League qualification races. இருக்காங்க. That being said, they're nowhere near to the best, as everyone knows. And இது வந்து இன்னும் ஒரு huge dent. Arsenal வந்து they did 1-5 uh, uh, in the 5-1 Arsenal win பண்ணாங்க. There was a huge blow for them, and followed that another big team they played, and again Mbappe வந்து humbled him. So all these factors, and I don't know, there's a meme uh, like what if Pep Guardiola's wife was the tactician all this day, and Pep வந்து after his unfortunate divorce, downfall for City started, and they started correlating all this. But fine, yeah, in football, sports in general, it happens. So Darshan, do you have any thoughts on this game? First, what I want to say is, actually they should have stick to their plans. Last season அவங்க என்ன தப்பானா ஈகே குண்டோவான சைன் பண்ணாங்க. ஸோ ஆல்ரெடி they let go of him because ஏஜ் ஃபேக்டரால விட்டாங்க. விட்ட பிளேயரை சைன் பண்ணாங்க. இந்த சீசன் பார்த்தீங்கன்னா ஹீஸ் ஒன் ஆஃப் தி worst players உங்களுக்கு மிட்ஃபீல்ட்ல. ஸோ De Bruyne இன்ஜுரி கழிச்சு இஸ் நாட் தி சேம் கை எனிமோர். ஸ்டில் பாஸ் பண்ணாலுமே இஸ் டேக்கிங் டூ மச் டைம் அந்த பாஸ்க்கு. ஸோ டிஃபெண்டர்ஸ் எவ்ரி ஒன் ஸ்டார்ட் அவுட் அவர் இந்த டைம்ல நம்ம பாஸ் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ ஆல்ரெடி பொசிஷன்ல வந்துடுறாங்க. தேர் ஏபிள் டு டேக்கிள் தோஸ் பால்ஸ், எடுக்க முடியுது, இன்டர்செப்ட் பண்ணி பால் ஜெயிக்கிறாங்க. அந்த மிட்ஃபீல்டே வந்து ஃபுல் ப்ராப்ளம். பெர்னார்டோ சில்வாவும் முன்ன மாதிரி ப்ரெஸ் பண்றது இல்லை. லிட்டரலி ஃபார்வர்ட்ஸ் யாருமே ப்ரெஸ் பண்றதே உள்ள இப்போலாம். மேபி ரொம்ப டயர்டா இருக்கானுங்களா, என்ன ரீசனும் தெரியல. பட் ஆனா தே ஹேவ் பீன் ஹாரண்டஸ் இந்த சீசன், எஸ்பெஷலி இந்த ஜான்வரில இருந்து. அதாவது நீங்க முன்னாடி பார்க்கும்போது அட்லீஸ்ட் தோக்கும் போது அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் இது பண்ணுவாங்க, கொஞ்சம் ப்ரெஸ் பண்ணி இன்டென்சிட்டி இருக்கும்னு. பட் இப்போ சுத்தமா இல்ல, எந்த பிக் பிளேயர்ஸ் கிட்டயுமே இல்ல. ஏதோ நியூ சைனிங்ஸும் இப்போ எதுவும் கிளிக் ஆகல, அந்த அளவுக்கு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண லெவல் கிளிக் ஆகல. ஸோ ஓகே பெப் வாங்கினா உடனே சக்சஸ் கிடைக்கும்னு. But they have to wait one season, wait பண்ணும். ஸோ நான் எனக்கு தெரிஞ்சு 6 to 7 பிளேயர்ஸ் டீம் விட்டு போயிடுவாங்க சம்மர்ல. they will buy 3 to 4 players இருக்கு revamp. பட் அவ்வளோ கஷ்டம் இல்லை சிட்டி வித் ஸ்கவுட்டிங் அண்ட் அவங்களோட டெசிஷன்ஸ் எல்லாம் in terms of signing players. Even though they're able to afford money, they have spent the money on the right players, right set of players. So far அந்த சக்சஸ் காரணம் என்னன்னா they were able to get good players. For obviously few were expensive, but they all worked out. But இப்போ as you said, they've all on the wrong side of their 30s or அந்த அவ்வளோதான், அந்த பிரைம் முடிஞ்சு அவங்க சர்வ் பண்ணதெல்லாம் பண்ணிட்டாங்க. சே வாக்கர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த மாதிரி. ஸோ that being said, the reason I asked Darshan about this game is போன வருஷத்துல இருந்து எம்பாப்பே மேல ஒரு வன்மத்தோடய சுத்திட்டு இருந்தாங்க. ஒரு எப்போ வந்து வாட்ஸ்அப்ல மெசேஜ் போட்டாலும் டாக்ஸிக்காக தான் போடுவான். அண்ட் திஸ் கை இஸ் நோன் ஃபார் கெட்டிங் இன் டு ஆர்குமெண்ட்ஸ் வித் ரியல் மேட்ரிட் ஃபேன்ஸ். 2-3 பீப்புள் எங்களால் வந்து கொண்டு வர முடியல இந்த பாட்காஸ்ட்ல பிகாஸ் ஆஃப் கமிட்மெண்ட்ஸ் ஃபார் தெம். பட் ஸோ எம்பாப்பே ஹேட்ரிக் அடிச்சதுனால திஸ் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் யூசிஎல் ஹேட்ரிக் வித் ரியல் மேட்ரிட் அண்ட் ப்ராப்ளி நாட் இஸ் லாஸ்ட் ஆல்சோ ஐ திங்க். அதனால தான் நான் தர்ஷன் கேட்டேன், கரெக்டாக சிட்டி பத்தி மட்டும் பேசி தப்பிச்சிட்டான் அவன். இப்போ சொல்லு மேட்ரிட் பத்தி. சி லெஃப்ட் அவுட் கிளப் அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு. மேட்ரிட் பத்தி நான் கேக்குறேன். மேட்ரிட் பத்தி எம்பாப்பே அதான் லெஃப்ட் அவுட் கிளப். சோ பத்தி பேசணும் இல்ல. whatever he do there is does there all that. பேசணும் இல்லன்ற போதே இவ்வளவு பேசுறீ நீ எம்பாப்பே பத்தி. ரைட். சீசன் அவன் சைன் பண்ணல கான்ட்ராக்ட். நான் அப்போ திட்டிருந்தேன் நானு. பட் நான் சொன்னேன் சி வெட் மேட்ரிட் ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் காண்டாது, தென் அக்செப்ட் பண்ணிட்டேன். சரி ஓகே போயிட்டான். பிகாஸ் we started to play well. ஸோ அவன் இல்லாம நாங்க ஜெயிக்கவே மாட்டோம்னா சொல்லியிருந்தானுங்க. பட் we are coming back. ஸோ இப்போதைக்கு we have a strong squad. இன்னும் ஒரு சிடிஎம் மட்டும் இல்ல. சரி அது இல்லாம எவ்வளவு தூரம் தான் போகும்னு டெஸ்ட் தான் பண்ணோம். I'll come back to PSG. அதுக்கு முன்னாடி சுதிந்திரா, when ரியல் மேட்ரிட் சைன்ட் எம்பாப்பே, உனக்கு வந்து ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருந்திருக்கும்ல, நீ எந்த அளவுக்கு ரியல் மேட்ரிட் ஃபாலோ பண்ணலங்கிறத தாண்டி ஒரு ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆர் சம் இது இருக்கும்ல, ஒரு ஹோப். ஸோ டு யூ திங்க் ஹஸ் மெட் வித் தட் யுவர் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர் யுவர் மெட்ரிக்ஸ் ஃபார் மெஷரிங் சக்ஸஸ், ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் சைனிங் அப்படிங்கிறது?
I think, see, starting, of course, it's not ideal, but we have seen it with Vinny, right? When Vinny first came to the club, he showed like similar performance. He was not living up to the expectation. It took him time. It took him almost a year to settle down. But அதே தான் எம்பாப்பே கூட எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன். But he's taken lesser time to adapt, I feel, and at the rate he's going in both La Liga and UCL, it's really good to see him settle down and coordinate with Vinny and Rodrigo, Bellingham, of course. So he has the people to support him in his play, and you saw all the three goals wonderfully set up, and ஆமா. it was a very fine athlete. Of course, he will settle in eventually. We'll give him some time, but for now, yeah, of course, living up to the expectations. Nice. Of course, a name like Mbappe, you can't deny the magnitude of the change. It is we have entered a new era. It's Mbappe, Haaland, ஆமா. and yeah. Right. So But awesome game. Luckily, second leg was at home. நல்ல ஒரு advantage there. Crucially, getting that stoppage time winner at நல்ல game. We managed to beat City again in the consecutive years. Again, like Darshan said, I align with him. Like, you know, அவன் சொன்ன மாதிரி City is beyond that. They're slightly on the closing stage of that prime set of players. dominance. Like Rodri, KDB is not Good looking enough. fresh, and that window has gone for them. I feel they'll take time to revamp Marmoush. Marmoush is also looking good. ஆமா. இவன் கூட நல்லா பண்றான். Savinho. So yeah, they'll need time. Yeah. Okay. So Darshan, again coming back to PSG. 7-0, 10-0 on aggregate. எனக்கு இந்த 10ன்னு பார்த்தாலே பிடிக்காது அக்ரிகேட்ல. ஸோ அதனால 10-0 அப்படிங்கறதுனால பிகாஸ் ஐ டிட் நாட் எக்ஸ்பெக்ட் 10-0 அக்ரிகேட்லாம் வந்து எக்ஸ்பெக்டே பண்ணல. அவர் ஃபெலோ லீக் ஒன் டீமை போட்டு பொழந்து எடுத்து துவச்சி காய போட்டு அண்ட் கரெக்ஷன்லி ஆல்சோ ஸ்கோர்டு கோல்ல. இஸ் இட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் கோல் பிஎஸ்டி? யாரு? குவிச்சா இல்ல குவரட்ஸ்கெலியா? இல்ல 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 அவன் ஆல்ரெடி லீக் ஒன்ல ஒரு கோல் அடிச்சிட்டான். Okay. சாம்பியன்ஸ் So லீக்ல UCL டெபியூ first கோல். goal. Yeah, சோ yeah. Okay, okay. சாம்பியன்ஸ் லீக்ல ஃபர்ஸ்ட் கோல் அவனுக்கு. Yeah. So tell me about that game. ஆக்சுவலி ஃபுல் மேட்ச் நான் பார்க்க முடியல, நான் ஹைலைட்ஸ் தான் பார்த்தேன். பட் அதுலயே வந்து எங்களுக்கு டிஃபென்சிவ்லி நிறைய ப்ராப்ளம் இருந்தது. ஸோ ஆப்வியஸ்லி பிரெஸ்ட் வந்து தே ஆர் வெரி குட் டீம் ஆக்சுவலி. ஸோ அவங்க வந்து நிறைய சான்ஸ் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. பட் தே குட் ஹவ் கன்வெர்ட்டட். அவங்க அவ்வளோ கிரியேட் பண்ண சான்ஸ்ல அட்லீஸ்ட் 2 கோல் அது எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிருக்கணும். பட் தே ஆக்சுவலி மிஸ்ட் குவைட் அ ஃபியூ சான்ஸ். ஸோ ஒரு ஆஃப் சைட் கோல் அடிச்சாங்க, ஆஃப் சைட் ஆயிடுச்சு ஒரு கோல் ரூல்ட் அவுட். ஸோ மற்றபடி பார்க்கும்போது எங்க அட்டாக்கிங் ப்ராப்ளமே இல்லை. So I'm very much happy how things go. So all youngsters freedom dribble பண்றாங்க. So I think Lucho gave everyone a pass, like you can dribble. So நீ உங்க ஸ்ட்ரென்த்க்கு ஆடு, அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம ஆடலான்னு. ஸோ இப்போ எங்க ப்ராப்ளம் வந்துட்டு அதான் டிஃபென்சிவ்லி மிட்ஃபீல்ட்ல மட்டும் எங்க எல்லா மிட்ஃபீல்டர்ஸுமே மேலே ஏறிடுறதுனால கரெக்டா அந்த கவுண்டர்ன்னு பண்ணும்போது இது பண்ண முடியல. ஸோ கவுண்டர் ஒரு நல்ல கவுண்டர் அட்டாக்கிங் டீமோட ஆடணும்னா பயங்கர டெஸ்ட் தான் அது. Talking about counter attacking team, counter pressing, Jigen pressing, Liverpool oda round of 16 fixture. Probably one of the games to look forward. Madrid derby oda this is a high profile game given the quality of that obviously both the Madrid teams are good quality. But PSG ஓட நல்ல ஃபார்ம், எஸ்பெஷலி சின்ஸ் நம்ம ப்ரீவியஸ் பாட்காஸ்ட்ல பேசணும், லைக் இந்த யூசிஎல் மேட்ச் 8 ரிவ்யூ அந்த இதில் பேசணும், ஹவு பிஎஸ்டி கேம் அவுட் ஃப்ரம் த பாட்டம் டு ஆஃப்டர் டிசம்பர் தே டர்ன் திங்ஸ் அரவுண்ட். அதே மாதிரி லிவர்பூல் ஹவ் பீன் ரியலி குட் திஸ் சீசன், டாப்பிங் போத் த யூசிஎல் அண்ட் த பிரீமியர் லீக் டேபிள்ஸ். அண்ட் நீ சொன்ன மாதிரி கரெக்டாக there is a defensive midfielder hole in the shape of a defensive midfielder in the team. On top of that, Liverpool have 6 forwards. I'm including
Chiesa and Jota as well, even though they are not in the best of their form. Salah is there, Gakpo, Nunes, Diaz, and so நல்ல ஒரு ஃபார்மிடபிள் அட்டாக் தான் அவங்களுது. அண்ட் இந்த பக்கம் வந்து பார்த்தோம்னா யூ ஹேவ் டெம்பலே அண்ட் Kvaratskhelia in the wings facing Arnold and Robertson, who are the weak links in the defense right now, because Robertson has obviously not like what he used to be ஒரு 4 years or 3 years back வரைக்கும் எப்படி ஆடிட்டு இருந்தான் அந்த மாதிரி இல்லை. அண்ட் அலெக்சாண்டர் அர்னால்ட் ஹேஸ் இஸ் மோர் ஆஃப் ஒரு மிட்ஃபீல்டு ரோல் மாதிரி கொடுத்துட்டாங்க. ஒரு சில கேம்ஸ் தான் இஸ் என்ன சொல்றது, ஒரு ப்ராப்பரா ஒரு டிஃபெண்ட் பண்ணி ஒரு டிஃபென்ஸ்னால வந்து அப்ரிசியேஷன் வாங்குற கேம்ஸ்னு பார்த்தா ரொம்ப கம்மி. ஆப்வியஸ்லி we all know the quality of Alexander Arnold on the ball, but when it comes to defense, he is also kind of one of the weakest defenders in Liverpool. So இந்த மாதிரி ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு டிஸ்பாரிட்டி இருக்குல்ல. லிவர்பூல் அட்டாக் ஆர் குட், பட் பிஎஸ்ஜியோட அந்த ஒரு டிஃபென்சிவ் ஷேப் வந்து இஸ் நாட் so great. The defensive form is not so great. At the same time, we have really good wingers who are in form. ஆனா லிவர்பூலோட ஃபுல் பேக்ஸ் ஆர் நாட் இன் அ கிரேட் ஃபார்ம். வாட் டு யூ திங்க் ஆஃப் திஸ் மேட்ச் அப்? சரி, நான் சொல்லுவோம், நாங்கள் ஜெயிப்போம்னு நினைக்கிறேன். இட்ஸ் நாட் பிகாஸ் வந்துட்டு வி ஆர் பெட்டர் டீம்னு. ஸோ இட்ஸ் அபவுட் தி கேம்ஸ் இன் பிட்வீன். நீ பார்க்கும்போது பார்த்தோன்னா தே ஹேவ் கரபோ கப் ஃபைனல். ஸோ எங்களோட ஒரு லெக் ஆடிட்டு தே ஹேவ் டு பிளே தட் கேம், தென் அகைன் தே ஹேவ் டு பிளே அகேன்ஸ்ட் அஸ். ஸோ இந்த ஸ்பேன் ஆஃப் இந்த ஒன் மார்ச் மந்த் ஃபுல்லா, 1 week இந்த மந்த் ஃபுல்லாவே தே ஹேவ் பிக் கேம்ஸ் வருது. ஸோ மேன் சிட்டியோட இந்த வீக்கெண்ட் ஒரு கேம், நெக்ஸ்ட் தே ஹேவ் டு பிளே ஆஸ்டன் வில்லா, இங்கெல்லாம் இருக்கு. ஸோ பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா பிளேயர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் டயர்ட் ஆவாங்க அப்படின்னு ஒரு எக்ஸ்பெக்ட்ல போறேன். ஸோ எங்களுக்கு ஆக்சுவலி கொஞ்சம் பெரிய ஸ்குவாட் இருக்கு. ஸோ எங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ரொட்டேட்டிங் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஸோ வி ஆர் ஈவன் யூசிங் இப்போ மயிலூன்னு இருக்கான், எம்பாயேன்னு. ஸோ வி ஆர் அகாடமிலேருந்து பிளேயர்ஸ் ஆர் கம்மிங் ரைட் நோ. ஸோ வி ஆர் கிவிங் தெம் சான்சஸ். ஸோ எங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் ரொட்டேஷன் இருக்கனால எங்கள் பிளேயர்ஸ் கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருப்பாங்க. ஸோ அதை பேஸ் பண்ணிட்டு ஐ எம் திங்கிங் ரைட். ஸோ நாங்கள் ஜெயிப்போங்க. ஸோ அவங்க அட்டாக்குன்னு பார்த்தோம்னா சாலாவை தான் மோஸ்ட் த்ரெட்டனிங்காக இருக்கு. பட் ஐ ஹேவ் டு பிலீவ். பார்ப்போம். Who's your left back? நூனோ மெண்டஸ் இருக்கான். லூகாஸ் ஹெர்னாண்டஸ் இருக்கான். ஓ பார்க்கலாம். எனக்கு தெரிஞ்சு லூகாஸ் ஹெர்னாண்டஸ் ஆடுவான் தான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா ஆமா 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 லூகாஸ் ஹெர்னாண்டஸ் இஸ் வெரி அண்டர்ரேட்டட். சரியான பிளேயர். Yeah, so actually there's another UCL match that I forgot to talk. Lucas Hernandez பத்தி பேசும்போது கரெக்டா அப்படியே நூல் போட்ட மாதிரி வருது. தியோ ஹெர்னாண்டஸ் ஒரு டிசாஸ்டர் கிளாஸ் இன் UCL, ஒரு செகண்ட் எல்லோ, அதுவும் சண்டை போட்டு எல்லோ வாங்கி தள்ளி விட்டு அது போல அந்த பிளேயரை பிடிச்சி பிச்சில உருட்டி விட்டு ரெட் கார்டு வாங்கி. ஆமா இப்படி நிஜமாவே இப்படிதான் போட்டு தள்ளி விட்டு போனா. and that was horrible. Again, UCL match week 8 ஓட பாட்காஸ்ட் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அதுல வந்து we had a AC Milan fan who was ranting about AC Milan's discipline, who was rooting for Feyenoord and அதே மாதிரி ஆச்சு. அவரு எங்க இருந்தாலும் நல்லா இருக்கணும் அனீஷ் அவர்களே. ஸோ actually அந்த வீடியோல வந்து they were talking about discipline of AC Milan players and red card, how a red card spoiled the game. Same thing has happened. ஒரு எந்த சேஞ்சுமே இல்ல literally. So that is another big exit. ஏன்னா AC Milan 7-time champions அதுனாலுமே recent times they've been playing some good football, and Italian football வந்து Juventus got knocked out. Another huge result. PSV match was PSV match. I just watched the highlights. Okay, and I happened to watch Madrid match that time, so I couldn't watch PSV. So PSV match highlights பார்க்கும்போது I mean PSV was like more threatening than Juventus could entirely do. So of course both of the sides, they missed their chances, but PSV were clinical enough. PSV were like, no, I mean, see, whatever has happened, they deserve to go. Madrid deserve to go. Feyenoord deserve to go because they did well. They played well. They had the discipline. But that's it. So
I mean, So it's a satisfying result for you, like this week. yeah, that being said, the மாதிரி big games, we have talked all the important games. அது போக வந்து there are other few results also. But moving on to the next topic, it is the UCL review. UCL draw நடந்தது, அதோட review, and there are some blockbuster games as I mentioned. We already talked about Liverpool and PSG. The other games are the Madrid derby, round of 16 லயே Madrid derby ஒன்று வருது. It's a very interesting game. And Atletico Madrid has a stacked match, like just like how Liverpool have the fixture congestion. Atletico Madrid are also playing some of the top teams. அவங்களுக்கும் வந்து it's really tough. And apart from that, we have Bayern and Leverkusen, another ஒரு German fixture. அதுவுமே வந்து even though Bayer Leverkusen are not playing as they played the previous season, that is also another good No, fixture. they played well. They played well in this last derby. போன சீசன்ல But எந்த போன season compare பண்ணும்போது but ஆனா ஆமா see, agreed. the difference was they were not clinical enough. பஸ் அவ்வளவுதான். Yes. Like they were not clinical enough. மத்தபடி they are playing the same way. Bayern Okay, so இதுல என்னன்னா again Barcelona are playing Benfica. Benfica are another, the Portuguese teams are unpredictable. The first thing, Sporting, Benfica, Porto, இது எல்லாமே வந்து they're not so easy to run through. At the same time they are not also difficult. ஸோ அவங்க ஜெயிச்சாலும் வந்து அப்செட்னு சொல்ல முடியாது, அவங்க தோக்கடிச்சாலும் ஈஸி கேமு அதனால ஜெயிச்சிட்டோம்னு சொல்ல முடியாது. அந்த மாதிரி போர்ச்சுகீஸ் டீம்ஸ் ஆர் வெரி அன்பிரடிக்டபிள். இதுலயே 5-4 தானே ஜெயிச்சாங்க. ஆமா ஆமா அதான் சொல்றேன். அது our side mistake, but we outscored them. பஸ் அவ்வளவுதான். என்ன சொல்றது? ஸோ இப்போ திருப்பி இட்ஸ் ரீமேட்ச் and ஆமா ரீமேட்ச். And again to point out that La Liga hasn't even give like the ஒரு ஃப்ரீ ஸ்பேஸே இல்ல எங்களுக்கு. பட் பென்ஃபிகா வந்து பார்சிலோனா விளையாடுதுன்னு சொல்லிட்டு the entire league has postponed their match, so they get a 7-day rest before the match, whereas we get only 2 days. After the postponement we only get 2 days. So Tebas மணிக்கே மாட்டேன்டா. சரி, உங்களுக்கு மட்டும் இல்ல, எல்லா டீமுக்கும் தான். எல்லா டீமுக்கும் தான் சொல்றேன். எங்களுக்கு மட்டும் சொல்லுங்க. அட்லெட்டிகோ மேட்ரிட் பாரு, அவங்க 9 கேம்ஸ்ல they have to face you thrice, Madrid twice, UCL ல 5 வாட்டி. Actually உங்க ரெண்டு டீம் மட்டும் they are going to play out of the 10 matches they are going to play 4 matches they are going to play in home, பாக்கி 6 மே away. சம பிக்சர்ஸ் அவங்களுக்கு. ஆமா அகைன் see ஒரு கோல் அடிச்சிட்டா அதுக்கப்புறம் தெரியும் எப்போ அந்த கோல் அடிக்கிறாங்கங்கறத பொறுத்து இருக்கு அத்லெட்டிகோ. No, they are well, they can drill out. So அதான் 90 minutes see அதுதான்டா சிமியோன் வந்து அது வந்து ஊறி போய் எத்தனை வருஷமா பண்ணிட்டு இருக்கான். நீங்க ஒண்ணும் இல்ல, நீங்க வந்து இப்ப இருக்கிற மேட்ரிட் டீம், ரியல் மேட்ரிட் டீம் வந்து சிட் பேக், பார்சிலோனா சிட் பேக் பண்ண மாட்டாங்க, முடியாது. பண்ண முடிச்சாலும் அந்த மென்டாலிட்டி இல்ல அவங்களுக்கு, சரிங்களா? சோ we cannot take them. Madrid had that mentality on the mid block and the low block. They always had that. But still Madrid can't do what Atletico Madrid can do. Yes, simple. And Madrid சர்ப்ரைஸா வரா இன்னொரு மேட்ரிட் ஃபேன் பிரணவா. Yeah. So guest appearance of Madrid fan. So பாவண்டானா எப்படி இருக்கான் பாரு. ரைட் ப்ரோ, பேசுறியா இல்ல ஒபினியன் ஏதா இருக்கா? இல்ல யூ கைஸ் கேரி ஆன், கண்டினியூ பண்ணுங்க. ஏண்டா இவன் பேசுறது வேடிக்கை பார்க்கடா வந்து. சரி, so for the watchers, there is Pranav, one of our core members, and he is also a Madrid fan. Sudhindra is also a Madrid fan. Guy. Yes, there's another guy. Okay, yeah. So yeah, we'll continue with the pod. And actually Sudhindra da varanu nencha. Sudhi, tell me your opinion on the fixtures. As you pointed out, PSG Liverpool is probably marquee fixture.
மெட்ரிட் டெர்பி But இல்லையா? Madrid derby இருக்கு. அது இட்ஸ் மோர் ஆஃப் an irritant. ஒரு செகண்ட் கம்பேக் கொடுத்துட்டாங்க மேன் யுனைடெட். ஸோ இட்ஸ் 2-2 நோ. 2-2. Oh, Yeah, yes. of course. அதுதான் Madrid Yeah. derby is always intimidating. அது கொஞ்சம் க்ளோஸா தான் போகும். I'm not expecting a very Mm. But to note one more point is that Man United, I mean the Man United, not Man United, Real Madrid always had the upper hand in Madrid UCL. derbies. ஆமா. UCL Madrid In derbies. UCL Yes. specifically. UCL Madrid ஆமா. derbies. Mm. So Hoping for specifically, something similar. Mm. I want an El Clasico, seriously. I mean, El Clasico final. yeah. Actually, Not it's very final, much. any El Clasico matches was. ஏய், அது வந்தா ஃபைனல்ல மட்டும் தான்டா வரும். இல்ல, not Path- UCL. I'm not talking about UCL alone. So we have another final. If we win CDR semis, Madrid also win. We'll meet them in அந்த மாதிரி finals. ஓகே. And another El Clasico is there. ஒரு மேலாவா இருக்கும். So that being said, the other fixture is PSV Arsenal. அதை பத்தி பேசுறதுக்கு ஒன்றும் பெருசா இல்லை. I am confident that Arsenal can win, even though their attack is a bit. Arsenal can win. But PSV என்னன்னா they're kind of motivated right now. அந்த லிவர்பூல் கேமுக்கு அப்புறம் நல்லா மோட்டிவேட் ஆயிட்டாங்க. They played extremely well. அந்த ஆனா லிவர்பூல் என்னன்னா லாஸ்ட் 2 சீசன்ஸாவே ஆர்சனல் PSV கேம்ஸ் வந்து யூரோப்ல நடந்துட்டே இருக்கு. இஃப் ஐ எம் நாட் ராங் 23-24 தானே? ஆமா, 23-24ல PSV இந்த குரூப் ஸ்டேஜ். அதுல வந்து 2 கேம் ஆர்சனல் won both the games. 22-23 வந்து UEL-லயும் ஆர்சனல் PSV were in the same group. அதுல வந்து ஆர்சனல் won one game and they lost one game. So தெரிஞ்சு லாஸ்ட் ஒரு 2 இயர்ஸ்லயே ஆர்சனல் and PSV have played each other 4 times. And Arsenal in அந்த 4 games Arsenal have won 3 and lost 1. When you see that இந்த வந்து because same manager, same set of players அப்படின்றப்போ I am going home first game is an away game நினைக்கிறேன் இல்ல. So first game being an away game, I think it is ஓரளவுக்கு ஒரு draw or a win or result வந்ததுன்னா it will be helpful. ஏன்னா this season Arsenal has not lost many home games except for their loss against Newcastle in the Carabao Cup. அதை தவிர்த்து அண்ட் யுனைடெடோட பெனல்டிஸ்ல FA கப்ல அதுக்கு அந்த 2 கேம் தான் ஆர்சனல் ஹேவ் லாஸ்ட் இன் தி பிரீமியர் லீக் இன் திஸ் சீசன் இன் ஹோம். பிரீமியர் லீக்ல தேர் அன்பீட்டன் இன் தி ஹோம். ஸோ ஓரளவுக்கு ஒரு நல்ல ரெக்கார்டு இருக்கு ஹோம்ல, எஸ்பெஷலி இந்த லாஸ்ட் 2-3 சீசன். ஹோம்ல வந்து இஃப் யூ ஆர் கமிங் வித் அ பாசிட்டிவ் கோல் அக்ரிகேட் அப்படின்னா ஐ திங்க் தேர் இஸ் a good chance they reach another quarter final, but we'll talk about that later. I mean in terms of round of 16 reviews and அது சொல்றேன். இப்போதைக்கு ஐ எம் கான்ஃபிடென்ட் தட் ஆர்சனல் கேன் வின். எஸ்பெஷலி கான்ஃபிடன்ஸ் ரீசன் என்னன்னா த டிஃபென்ஸ். 8 கேம்ஸ்ல வந்து ஆர்சனல் ஹவ் கன்சிடர்ட் only 2 goals. I said this in the previous podcast, UCL match 8 review வந்து they are the second best defense. First is Inter, second is Arsenal, அதுக்கப்புறம் தான் அதர் டீம்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது ஐ எம் கான்ஃபிடென்ட் தட் ஆர்சனல்ஸ் டிஃபென்ஸ் கேன் grind out a result. Not sure about the attack. அதனால வெல் சி. யங்ஸ்டர்ஸ் ஆர் ஆல்சோ டூயிங் குட். லூயிஸ் கெல்லி அண்ட் வெனரி இவங்க 2 பேர் தான் இப்போதைக்கு அகாடமில இருந்து ரெகுலரா ப்ரொமோட் பண்ணி விளையாட வச்சுட்டு இருக்கிற அந்த யங்ஸ்டர்ஸ். ஐ ஹாவ் hopes on the defense and this is solely all my predictions with respect to Arsenal இந்த சீசனா இருக்கட்டும் இல்ல ஒரு பர்டிகுலர் கேமா இருக்கட்டும் எல்லாமே I say in complete faith in my defense. அவ்வளவுதான், அதாவது Arsenal's defense. So that being said, another fixture, we spoke about the Madrid derby, we spoke about the PSG thing, Benfica Barcelona பத்தி பேசியாச்சு and Arsenal PSV பத்தி also பேசியாச்சு. Apart from that, I don't think there are obviously other games. Inter Milan are playing Feyenoord and Borussia are playing Lille. Those are the other 2 fixtures. And Club Brugge and Aston Sometimes Villa வந்து எப்படின்னா லீஸ்ட் எக்ஸ்பெக்டட் தான் வந்து சமயா முடியும். ஆமா, see the goal fest அமையறது வேற. நீ ஐகானிக் கேம்ஸ் எல்லாமே வந்து that can be amongst between 2 big teams தான். இப்போ வந்து see ஒரு கிளப் ப்ரூஜே வந்து 4-0 வின் பண்றாங்க, இவங்க ஆஸ்டன் வில்லா வந்து 6-1 வந்து கம்பேக் கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுப்போமே. தட் இஸ்
என்ன சொல்றது, ஒரு கோல் ஃபெஸ்ட் தான். ஆனா இப்ப PSG பார்சிலோனா மாதிரி ஒரு ஐகானிக் கேம் ஆகுமா அது தெரியாது. இஃப் இட் ஹேட் ஹேப்பன்ட் இன் ஃபைனல் ஒரு செமிஃபைனல் அந்த மாதிரி, இப்போ அயாக்ஸ் வெர்சஸ் டாட்டன்ஹாம் செமிஃபைனல் மாதிரி நடந்திருந்ததுன்னா யூ கேன் சே இட்ஸ், ஏன்னா the magnitude of the game is big. இது அதான் வந்து சொன்னேன். ஐ மீன் this time all teams deserve respect. இல்ல ஆக்சுவலி ரெஸ்பெக்ட் இல்ல, நான் ரெஸ்பெக்ட் பத்தி பேச வரல. ஐ மீன் நான் என்ன சொல்றேன்னா, இந்த வருஷம் UCL is set up in such a way that it's very very unexpected. Actually, you know what, I was seeing the scoreboard. Juventus was leading for a bit of time. So we're drawing us, like, you know, draw liver type பண்ணிருந்தாங்க match PSV. Okay, I thought it will end up in a draw. Then they scored another goal. It's like unexpected, totally unexpected. அப்புறம் அக்ரிகேட்ல டிரா பண்ணிட்டு கடைசியில எக்ஸ்ட்ரா மினிட்ல கோல் அடிச்சானுங்க. ஆமா ஆமா. அப்புறம் ஹைலைட்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சு, ஓ they were actually playing good. அதான் சொல்றேன், இந்த வருஷம் என்னதான் ஓவர்லோடு அப்படி இப்படின்னு சொன்னாலுமே நல்லா இருக்கு, வித்தியாசமா இருக்கு. நாங்கெல்லாம் வந்து ஒரு போர்டை போட்டுருவோம், MILF மில்ஃப்னு போட்டு உட்காந்துருவோம், மேன் ஐ லவ் ஃபிளிக். நாங்க அப்படிதான் இல்ல, எல்லாரும் அட்டுலிமெண்ட் கண்டுக்கிறாங்க. சரி நம்மளும் பண்ண வேண்டியதுதான், அப்புறம் என்ன. ரைட். நான் வந்து ஒரு காலத்துல வந்து மேன் ஐ லவ் பெர்னாண்டோன்னு போட்டுருந்தேன். பெர்னாண்டோவா? ஐயோ அந்த கேஸ் இல்ல. F for Fernando, F for fighting, F for freedom. ஓ அலோன்சோ. நான் பார்சிலோனால யாரா பெர்னாண்டோன்னு யோசிச்சிட்டு இருக்கேன். இல்ல நான் ஒரு கதை சொல்றேன், அந்த டைம்ல அந்த எல் பிளான், அந்த டைம்ல எல்லாம் எல் பிளான் அது அந்த இந்த காலம் பின்னால புதுசா வந்தாரு தலைவர் இல்ல மறுபடியும். Yeah, so நாம வந்து coming back to football, actually F1 பத்தி we are planning a podcast on F1 testing that is going to happen in the upcoming week. So அதோட review மாதிரி we are going to post, so for all the F1 fans who are watching this video, if at all you watch this video, please stay tuned. So that being said, coming back to football, எல்லாரும் மறக்காம சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வாங்கி போட்டுருங்க. F1 TV சப்ஸ்கிரிப்ஷனோ இல்ல ஃபேன் கோட் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வாங்கி போட்டு உட்காந்து பாருங்க. And testing is live on fan code for anyone. Yeah. So testing is live on, so this F1 plugin. And there's one more game that we have to speak. சும்மா லைட்டா டிஸ்கஸ் பண்ணோம், பட் பேர்ன் அண்ட் லெவர்குசன் probably என்ன சொல்றது, ஒரு மாதிரி பேர்ன் ஃபேன்ஸ் ஆர் டிவைடட் இன்டு two groups, company in company out, அந்த மாதிரி லைக் ஆல் அதர் ஃபேன் பேசஸ். பேர்ன்ல வந்து இப்படி இருக்கு பிகாஸ் just scraped a result from Celtic. What was supposed to be a drubbing, what was expected to be a drubbing, they didn't get that என்ன சொல்றது, ஒரு expected result. So அதனால people are not happy with company. I don't know, Bayern have always been a powerhouse in Europe. Madrid அப்புறம் probably the most consistent team in UCL is Bayern. Actually, I have to say one thing. So the Bayern in the Celtic match பாத்தீங்கன்னா they actually missed a few chances. Bayern வந்து எந்த ஃபார்வர்டுமே they are not good enough right now. So சண்டக்கோழி டெம்ப்ளேட். அண்ணன் இல்ல மிஸ் பண்ணதே அண்ணன் தாயா, அந்த மாதிரி கேன் இல்லையா மிஸ் பண்ணதே கேன் தான். கோமனும் அவ்வளவுதான், his time is over. பேன்ல gnabryயும் ஓவர், சானே ஆல்மோஸ்ட் அவனுமே இதுதான். So defensive mistakes are like consistently happening. Defensive mistakes வந்து கன்சிஸ்டாவே நடந்துட்டே இருக்கு லிட்டரலா. So I mean the defenders are not up to their mark. and Upakemano அப்படினா ஒன்னும் சொல்றதுக்கு இல்ல, அந்த அவன் தான் மிஸ்டேக் பண்றதுன்னு சொல்றேன். ஆதர்ஷ் கிட்ட சொன்னா அவர் கொஞ்சம் கோச்சுப்பாரு. அப்புறம் ஆனா அவருக்கே தெரியும் அவன் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம். கொஞ்சம் ஏஜ் ஆயிடுச்சு. see அவன் ரியாக்ஷனே நீங்க முன்ன மாதிரி கிடையாது. 39 வயசு அவனுக்கு, கொஞ்சமா 39 வயசு ஆச்சுடா அவனுக்கு. இல்ல நான் சொல்றேன் ரியாக்ஷன் சொல்றேன். see
ஆனா ம். சூப்பர் கீப்பர். ஓகே, he still has the ஆமா. ability, பட் ஆனா முன்ன மாதிரி அந்த அந்த இது கிடையாது, ரியாக்டிவ் அவ்வளோ ஃபாஸ்ட் கிடையாது. ஸோ Obviously, that that is has been expected. affecting them. ஆமா. Yeah. So about that, நம்ம ஆல்ரெடி பேர் லெவர்குசன் வந்து they kind of made a mark, but I don't think they're good enough to beat Bayern. எவ்வளோ ஒரு lowest of the lows அந்த மாதிரி இருந்தா கூட I think Bayern can scrape good results in No, Europe. no, no. One interesting thing you have to notice is the last derby they had. Mm. In that, Bayer Leverkusen were far better. Far better. They missed a lot of I watched chances. the first game. இவங்க ரெண்டு பேரும் ஆடின first game. Bayer Ah, Leverkusen got the best for சொல்ல 90 minutes. I'm 1-1 going with draw the recent. விளையாடிட்டாங்க. நான் இந்த ரீசெண்டா விளையாண்டது தான் சொன்னேன். ஃபர்ஸ்ட் கேமா அதுன்னு தெரியல, பட் லாஸ்டா விளையாண்டதுல வந்து ஐ திங்க் ஸோ தேஸ்கிற ஐ மீன் அது வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச என்ன டிரால முடிஞ்சுன்னு நினைக்கிறேன் அதுவுமே. ஆனா வின்சென்ட் கம்பெனி வந்து ஐ மீன் வி வாண்டட் டு டேக் அ பாயிண்ட், வி டுக் அ பாயிண்ட், அவ்வளவுதான். அதுல ஐ எம் ஹாப்பி அப்படின்னு சொன்னேன். பட் ஆக்சுவலி பயன்ஸ் மென்டாலிட்டி isn't like that. Yes. It shouldn't be like that in Bundesliga because அவங்க அசால்ட்டா Bundesliga ஜெயிக்கிற டீம். So they should never to say like that. It's like they were saying ki I'm actually satisfied that we take a point from here அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறான் எங்க லெவர்குசன் ஸ்டேடியம்ல. நான் சொல்றேன் யாரா நீ எப்படி பேசிட்டு இருக்க. Agree that he's a new coach, but Bayern's mentality isn't there. So we fail to win, அவ்வளவுதான். அதை அக்செப்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். So yeah, so excuses. I think apart from that, I don't think there are any more points to be discussed unless you guys have any other points. I think this is the end of the podcast. We've reached the end of the podcast. uh, Exciting UCL knockouts. Few of the big teams got knocked out. Few of the minnows or the underdogs have prevailed to the round of 16. அதுவே ஒரு சில டீமுக்கு அச்சீவ்மெண்ட். அண்ட் இது போக போக ஐ திங்க் திஸ் வில் கெட் மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங் பிகாஸ் ஒரு நியூ யூசிஎல் ஃபார்மேட்ல எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாத டீம்ஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி வருது அப்படின்னா திஸ் வில் பி ரியலி குட் டு வாட்ச் இன் தி அப்கமிங் இயர்ஸ். அதை பற்றிலாம் வி ஆப்வியஸ்லி ஹேவ் மோர் டைம் டு டிஸ்கஸ். ஸோ ஆஸ் ஆஃப் நவ் ஐ திங்க் வி ஆர் சைனிங் ஆஃப் ஃப்ரம் திஸ் பாட்காஸ்ட். Thank you, Darshan, Karvendran, and Sudhindra for participation. Thank you. Thank you, Abba, for hosting. Thank you. As always.